Class 11. Today I am doing with you the summary of As You Like It. Previously I told about Shakespeare, the pastoral comedy, and I referred to As You Like It in my class, which I took some days ago. Today I am doing the summary of the story, and then I will go on to explain 17 paragraphs of the story. The summary of the story goes on like this. A lawful French duke was banished by his brother Frederick. The lawful duke went to the forest of Ardennes, and some of his followers were with him. They became accustomed to a free and lazy life there in the forest of Ardennes. They saw the deer playing. They had to eat those animals' food, and on the other hand, nature presented itself as a teacher to them, though the king was not very pleased to kill the deers, but they had to survive. Now, the Rosalind, the daughter of the banished duke, lived in the palace with her very good friend and cousin Celia, the daughter of the present duke. Celia always tried to make her sister Rosalind happy because she felt Rosalind's pain. One day, a messenger came with the news that a wrestling match was going to take place. Celia and Rosalind went to see the match, but it was an unequal match. A very young boy was going to fight against an experienced wrestler. The present Duke Frederick told two sisters to stop the young man from fighting. But the young man wanted to prove his ability. More they pleaded, more determined he became, and denied to keep their request. He also wanted an apology. The match started. The result was a miracle. The young man easily defeated the seasoned wrestler. Actually, he was inspired by the two ladies' sweet words. The present duke was also very happy initially, but when he came to know that the young man, whose name was Orlando, who defeated the experienced wrestler, was the son of Sir Roland de Boys, who was a good friend of the senior duke, that is, the duke whom Frederick had banished. Frederick became very angry. On the other hand, Rosalind fell in love with Orlando, hearing that Orlando was the son of Roland de Boys, a favorite of his father. She gave her chain to Orlando. Celia easily understood her feeling. She had no objection, though her father disliked Orlando. The duke also disliked Rosalind, for she was praised by all, that is, the countrymen, for her virtues. And this was the opportunity Frederick was looking for. Seeing that Rosalind was quite interested in Orlando, Frederick ordered her, Rosalind, to leave the palace immediately. Now she had to leave the palace and move out. She went to the forest, but Celia was also went with her. They took a disguise. Rosalind took a new name, Ganymede, a country lad, and Celia had a new name, Aliena, a country lass. They came to be known as brother and sister. Both the cousins, they walked a long distance, and they finally reached the forest of Ardennes. So, walking so long, they were very hungry. They had no shelter. Incidentally, they met a shepherd servant in the forest of Ardennes who took them to his master. They bought a house from the shepherd, and they settled there and employed the country lad, that is, the previous servant of the shepherd, as their servant. They tried to find the banished duke, and Rosalind got a good news that Orlando was also in the forest. What happened? When the two sisters had left the forest, on the other hand, Orlando, let us go back a bit, then Orlando was a child when his father passed away, that is, Sir Roland de Boys died. And before his death, Sir Roland de Boys had asked
Orlando's elder brother Oliver to look after his brother Orlando. But Oliver had neglected his duty. Orlando grew up to be friendless, but he was very noble. When he won the wrestling match, Oliver's knew jealousy no bound. He was very jealous of his brother. He planned to kill his brother Orlando immediately. But Adam, their old servant in the house of Oliver and Orlando, heard about the plan and helped Orlando to escape. And they both, Adam insisted that Orlando should take him along with him and also hand over his savings to Orlando. And they both started from Orlando's house, and ultimately they also reached the forest of Arden. Adam and Orlando went to the forest. There they found neither food nor shelter. Adam was too tired to go on any further, so Orlando took him to a nearby tree and rested him there, and told Adam that you be seated here. He would go out in search of food. Orlando went out in search of food. Incidentally, he found the senior duke and his followers taking their dinner. He took his sword and told the duke and his followers not to touch a morsel of food, a bit of food, until he had taken his share. The senior duke told him why he was behaving so rudely. Orlando told him about the situation. The duke was kind to him, invited them to eat with them. Orlando went back, brought Adam with him, and they joined the duke's party and ate until they were satisfied. When the senior duke then asked about the parentage of Orlando, and when he came to know that Orlando was no one but the son of his very favorite friend Sir Roland de Boys, he willingly took Orlando and Adam into his company, but he never disclosed that he was the duke instantly. In the other hand, what happened? Ganymede and Aliena, alias Rosalind and Celia respectively, found Rosalind's name on the bark of a tree and love poems written on Rosalind. When they identified Orlando with his chain, but Orlando could not recognize them, for they were in disguise, Ganymede invited him to his cottage every day. Orlando used to come for advice. What advice? That how to woo Rosalind, how to behave with a girl. He could not be cured of his love, but Ganymede discovered a real lover in Orlando. Now Ganymede went to the senior duke's residence one day with Orlando. Rosalind met his father, but her father could not recognize her, for she was in disguise. One morning, Orlando was going to Ganymede. On the way, he found Oliver, his elder brother, lying asleep on the ground, a snake twisted round his neck. Actually, what had happened, that Oliver, when failed to kill Orlando, planned to kill Orlando. He got the news that Orlando was in the forest of Arden, so he came to forest of Arden in search of Orlando and to kill him. And in the process, what happened, he got very tired, and Oliver thought of taking some rest under a tree and went off to sleep. At that moment, the snake, seeing Oliver lying there, it crawled against his neck and was waiting to bite. At that very moment, Orlando reached there and saw the snake. Now, as Orlando moved towards Oliver, the snake went away. But there was imminent danger. When Orlando neared Oliver, he found that in a bush there was a lioness waiting to pounce on Oliver. So initially Orlando thought of going away from that place, leaving Oliver to his fate, but he was a very kind-hearted,
he could not leave his brother, though he knew that this brother actually intended to kill him. He thought of fighting the lioness. So, in a process of fighting took place between Orlando and lioness, and the roaring of the lioness woke up Oliver. Oliver fought against the lioness and he was wounded. Oliver then was upset. He realized that what a mess he had made. He also realized that Oliver actually did wrong to Orlando, and so he wanted an apology for his misdeeds. Orlando forgave him. He told Oliver to go to Ganymede because he was wounded, he could not go. Oliver went with a message that Orlando would not meet him, that is Ganymede, in disguise today, for he was wounded. Now, when Oliver reached with this message, Aliena was in the cottage, and soon, seeing Oliver, Aliena fell in love with Oliver, and Ganymede, hearing the message, became senseless. Oliver then came to a point that Ganymede loved his brother. As Oliver came back, Orlando knew everything. Oliver told that he would marry Aliena. He then would live in the forest. He would give his everything to Orlando. Now Orlando told him to invite the senior duke to his marriage and to consult with Aliena. So again Oliver went back to Aliena. Then Ganymede came and asked about Orlando's health. Orlando also loved Rosalind and wanted to marry her in the same way. Now Ganymede replied that if the love Orlando if loved her really, she would try to bring Rosalind before him by a magical power. Ganymede told this to Oliver and said, you convey this message to your brother Orlando, that if he really loved Rosalind, then Ganymede can bring her in front of him. Next day, what happened? Orlando and Oliver went to the senior duke in the cottage. The duke asked if his daughter could really be brought there. Why? Duke asked because Ganymede also promised Orlando that if Duke is willing to give her actually that Rosalind, the daughter of the Duke, if the Duke really is willing to give Rosalind in marriage to Orlando, then Ganymede will use the same magical power and bring back Rosalind in front of the Duke. And this message was passed on by Oliver and Orlando to the senior Duke. The Duke agreed, and also Orlando agreed that yes, he loved Rosalind very much, and if Ganymede really can bring Rosalind instantly there, then Orlando would definitely marry Rosalind, and Duke also promised that yes, I will give my daughter's hand to Orlando. Saying so and promising so, Ganymede went into the cottage. The two cousins went into the cottage together and put off their disguise and came out from the cottage as Rosalind and Celia. The Duke was very, very happy seeing after a long time his daughter Rosalind, and Duke blessed them, and the two couples, that is Orlando and Rosalind and Oliver and Celia, were married, and the marriage ceremony was conducted by the Duke himself. The Duke was extremely happy to get back his daughter Rosalind. At that very moment, another happy news came for the Duke. What was the news? That his younger brother, who had banished him, wanted to return his dukedom. What had happened? The present Duke Frederick had initially intended to kill the Duke in the forest, and with that intention he had come to the forest to kill him. But when Frederick reached the forest of Arden, he by chance came to meet with a hermit, a saint, and that saint had completely changed his mind. Now, when he came in touch with that hermit, Frederick, a changed man, wanted to live in the forest forever like a saint in a religious house,
and to give up all his claim on the dukedom back to his lawful ruler, his senior brother, that is, the father of Rosalind. And this news was transferred to the duke in the forest by a messenger from the hermit. This news added an extra life to that festive party, that marriage party going on. Celia congratulated Rosalind at her bright prospect, future life, and Rosalind also wished her for a new life with Oliver. So the senior duke was very happy to get back his kingdom, his daughter, and senior duke and Rosalind both asked Celia to go back to the capitals with them and leave them happily, happily. And he expressed his warmest gratitude, the duke, to his followers who had accompanied him to the forest and spent so many days with him in his time of need. And so the drama or the story ended in a very happy mood. The lawful duke and Orlando got back what they wanted, and in extra, Oliver got a beautiful wife in Celia, and everything ended very happily. And this is what a pastoral comedy gives. Now, I will go on to the Bengali translations of the paragraphs. I will take up clusters of paragraph one by one. First of all, I will do from the paragraph 1 and 5 up to 1 and 5. Then I move on to the next paragraphs. First, I am going to do with paragraph 1 and 5 in Bengali translations. Now we start. ফ্রান্স দেশটা তখন অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তখন একজন বৈধ ডিউককে তার ভাই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজেকে অন্যায়ভাবে সিংহাসনের রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তো ছোট ভাই তাড়িয়ে দেওয়াতে ডিউক কী করলেন, কয়েকজন বিশ্বাসী সঙ্গী সাথীদের নিয়ে আর্ডেনের জঙ্গলে চলে গিয়ে থাকতে লাগলেন। কিছুদিন কাটলো, তারা জঙ্গলের অলস এবং গতিহীন জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজসভায় থেকে জঙ্গলের জীবনটাই তাদের এখন বেশি ভালো লাগতে লাগলো। ঠিক যেন ইংল্যান্ডের রবিনহুড যেভাবে জীবন কাটাতে, তারাও সেভাবে তাদের দিন কাটাতে লাগলেন। স্বর্ণযুগের মতন অনেক অভিজাত পরিবারের তরুণরা তখন জঙ্গলে আসতো, সময় কাটাতো। এরাও ঠিক একটা অভিজাত পরিবারের মতনই সময় কাটাতে লাগছিল। গরমকালে চঞ্চল বুনো হরিণদের খেলা দেখে তাদের সময় কাটতো, গাছের ছায়ায় বসে তারা বিশ্রাম নিত। এমনকি তাদের মনে মনে যে কষ্ট পেত, কারণ খাবারের জন্য এই হরিণগুলোকেই তাদের হত্যা করতে হবে বলে। শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেছিল কনকনে হাওয়া। ডিউক বয়স হয়েছে, বার্ধক্যে একটু কাবুও হয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি বলতেন এই ঠান্ডা হাওয়া তার শরীরে লাগলেই তার প্রকৃত বাস্তব অবস্থাটা তিনি বুঝতে পারতেন। কেমন? এটা যেন তাকে বুঝিয়ে দিত যে যারা তাকে তার রাজসভায় তোষামত করত এবং করার জন্য বাড়তি প্রশংসা করত, তারা যে আসলে কতটা মিথ্যা ছিল এটা তিনি এখন টের পেতেন। তিনি তার আসল অবস্থাটা বুঝতে পারতেন এই বনে এসে, এবং তিনি মনে করতেন যে এই শীতের কামড় তো কিছুই নয়, বরঞ্চ তার নিজের আপনজন যারা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেটাই ছিল আসল সবথেকে কঠিন কামড় এবং নিষ্ঠুর দংশন। তিনি মন্তব্য করতেন যে এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, কিন্তু বিষধর সে কোলাব্যাং, যার মাথার রস থেকে ওষুধ পাওয়া যায়, তারও কিছু উপকারিতা আছে। অর্থাৎ যে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেন হয়তো তার জন্য প্রকৃত স্থান নয়, কিন্তু এই যে ফরেস্ট অফ আর্ডেনের যে কষ্ট, এই যন্ত্রণা, এইটাও কিন্তু তাকে নতুন করে কিছু শেখাচ্ছে। তিনি প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিতেন। তিনি খুঁজে পেতেন গাছেররাও কথা বলে, বা যে খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে, তার কাছ থেকেও কিছু শেখার আছে। এমনকি তার মনে হতো যে এখানে সেখানে যে পাথরগুলো পড়ে আছে, তার মধ্যেও যেন কোনো ধর্মের উপদেশ সেখানে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি ভালোর অস্তিত্ব শর্ত খুঁজে পেতেন, যেটা তিনি কোর্ট লাইফে খুঁজে পাননি। যাই হোক, এই বিতাড়িত ডিউকের রোজালিন্ড নামে একজন মেয়ে ছিল।
এবং তার বাবার মতনও তাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে ছিল বর্তমান ডিউক ফেডরিকের মেয়ে সিলিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যদিও তারা দুই বোন, কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। তাই সে সিলিয়ার অনুরোধে ফেডরিক বাধ্য হয়েছিল রোজালিনকে প্রাসাদেই রেখে দিতে, এবং সে তাই রোজালিন প্রাসাদেই ছিল, তার বাবার মতন বনে যায়নি সেই সময়। তো ডিউক ও তার ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদ কিন্তু এই দুই বোনের মধ্যে বন্ধুত্ব কিন্তু আদৌ নষ্ট করতে পারেনি। আসলে যখনই রোজালিন তার বাবার জন্য মন খারাপ করত, সিলিয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত। তো এইভাবেই দিন কাটছিল। এমন সময় কী হলো, একদিন যখন সিলিয়া সাধারণভাবে রোজালিনের সঙ্গে কথা বলছিল, একজন রাজসভা থেকে দূত এসে খবর দিল যে একটা কুস্তির প্রতিযোগিতা হবে এবং তারা যদি চায় তাহলে তারা এসে সেই প্রতিযোগিতা দেখতে পারে। সিলিয়া এটা ভেবে রাজি হলো যে রোজালিন্ড হয়তো এই কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখলে কিছুটা খুশি হবে, তার মন ক্ষণিকের জন্য হলো ভালো হবে। এই ভেবে সে বলল রোজালিন্ডকে, চলো আমরা গিয়ে কুস্তি দেখি গিয়ে, এবং রোজালিন্ডও রাজি হলো। তো তখনকার দিনে কুস্তি সাধারণত রাজপরিবারে পুরুষদের প্রিয় খেলা ছিল। সেই জন্য অভিজাত মহিলারা ও রাজপরিবারের নারীরা এই খেলা দেখতে আসতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন তারা এলেন, অর্থাৎ সিলিয়া এবং রোজালিন যখন খেলাটা দেখতে নেন, তাদের মনে হতে লাগলো যে তারা যেন একটা দুঃখজনক ঘটনা দেখবেন এবং তার পরিণতি একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা হবে। তাদের মনে হলো, কেন মনে হলো? কারণ সেদিনকে যারা কুস্তি লড়ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল পরিণত কুস্তিগির, যে একজন কোর্ট রেসলার, এবং তার সঙ্গে যে লড়বে সে একজন তরুণ এবং একজন অনভিজ্ঞ তরুণ, যে কোনোদিন রেসলিং ম্যাচ সেই অর্থে লড়েনি। তো এই হলো প্রথম 1 থেকে 5টা প্যারাগ্রাফের বাংলা একটা অনুবাদ। এবার আমরা যাচ্ছি 6 থেকে 10 পর্যন্ত অনুবাদে। তো যখন ডিউক দেখলেন যে দুজন মহিলাই এমন একটা অসম লড়াই দেখতে এসেছেন, তখন তিনি তরুণ কুস্তিগিরকে লড়াই থেকে বিরত করার জন্য এদের অনুরোধ করলেন যে তোমরা যাও, দেখো তোমাদের কথায় যদি লড়তে না চাই তরুণ কুস্তিগির। তো প্রথমে সিলিয়া চেষ্টা করলেন এবং পরে রোজালিন তার মিষ্টি কথা দিয়ে যুবকটার মন ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন যে তোমার এটা লড়াই করা উচিত নয়। কিন্তু ফল হলো উল্টো। এই দুজন মহিলার কথা শোনার পর সেই তরুণটি তার সামর্থ্য প্রমাণ করতে বেশি করে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। তাদের কথা সে শুনল না, কিন্তু এতটাই মার্জিতভাবে সে তার প্রতিক্রিয়া জানালো যে দুজন নারী তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেই তরুণটি বলল যে এমন সম্মানীয় এবং সুন্দরী মহিলাদের কথা অস্বীকার করতে তার দুঃখ হচ্ছে, এবং সে আরও বলল যে ভদ্রমহিলারা তার জয়ের জন্য যেন কামনা করে এবং তার বিশ্বাস তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে তার ভালো লাগবে, এবং সে হয়তো যদি তারপরও যদি তারা সে হেরে যায় তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আর যদি মরেও যায় তাহলেও তার জন্য কাঁদবার মতন সেই দুনিয়াতে নাকি কেউ নেই। সে এটাও বলল সে যে এমনই একজন মানুষ যে দুনিয়ার একটা অংশ ভর্তি করে রেখেছে মাত্র, এবং যদি সেটা খালি করে দেয় সে, তাহলে তার আরও ভালোভাবে পূরণ হয়ে যাবে অন্য কারোর দ্বারা। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে কোনো চাপা যন্ত্রণা দুঃখের কথা সে এই মেয়ে দুটির সামনে বলে ফেলল তাদের মিষ্ট ব্যবহারে। কুস্তি আরম্ভ হলো, কুস্তি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। সিলিয়া প্রার্থনা করলো যে খেলা চলাকালীন তরুণটি যেন আঘাত না লাগে, কিন্তু রোজালিন্ড আরও বেশি চিন্তা করছিলেন। দুনিয়াতে তার কেউ নেই এই কথা জেনে রোজালিন্ডের মন করুণায় সেই তরুণটির প্রতি পূরণ হয়ে উঠেছিল, কারণ তার নিজের বাস্তব জীবনটাও তো তার মনে হতে লাগলো এই তরুণটির মতনই। যাই হোক, দুইটি মহিলার থেকে সে যে প্রেরণা পেল সেটা একটা অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করলো। তরুণ তার প্রতিপক্ষকে এমনভাবে হারিয়ে দিল যে সে কিছুক্ষণের কথাই বলতে পারছিল না। তার সাহস আর দক্ষতা দেখে ডিউক ফেডরিক তো বেজায় খুশি যে সে যে হারিয়ে দিতে পারবে এটা ডিউক ফেডরিক ভাবেইনি, এবং এটা দেখে অত্যন্ত সে প্রীত হলো। সে তরুণটির ব্যাপারে আরও বেশি কিছু জানতে চাইল। তখন তরুণটি নিজের পরিচয় দিল যে তার নাম হচ্ছে অরল্যান্ডো এবং সে স্যার রোনাল্ড ডি বয়েজের ছোট ছেলে। এখন এই স্যার রোনাল্ড ডি বয়েজ মারা গেছেন, কিন্তু যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন এই রোনাল্ড ডি বয়েজ ছিলেন আসলে সেই বিতাড়িত ডিউকের অত্যন্ত একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই কথা শুনেই তো বর্তমান ডিউক ফেডরিক মোটেই খুশি হলেন না, কারণ তিনি
তার দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন সেটা খুব অন্যায়ভাবে তাড়িয়েছিলেন। এবং তিনি শুধু তার দাদাকেই নয়, তার দাদার যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবিত বা মৃত ছিলেন তাদেরও এবং তাদের পরিবারকেও তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন যে অরল্যান্ডো হচ্ছেন সেই রোনাল্ডো বয়েজের পুত্র, যে তার একদা তার দাদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তিনি মোটেই খুশি হতে পারলেন না। যে খুশিটা প্রাথমিক অবস্থায় তার হয়েছিল সেটা তার রাগে পরিবর্তিত হলো। এবং তিনি এটাও বললেন, মনে মনেই হয়তো বললেন যে ওর পরিচয় যদি রোনাল্ডো বয়েসের ছেলে না হয় অন্য কিছু হতো তাহলে বোধহয় খুব ভালো হতো। যাই হোক, এইদিকে কী হয়েছে, অরল্যান্ডো যে তার বাবার বন্ধু ছেলে এই কথা শুনে রোজালিন্ড তো প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল। সে নিজেকে আর থামাতে না পেরে সিলিয়াকে মনের কথা বলেই ফেলল যে আমার বাবা স্যার রোনাল্ডো বয়েসকে ভালোবাসতেন, আর এটা যদি আমি জানতাম তাহলে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামার আগে কান্নাকাটি করেই হোক বা কাকুতিমিনতি করেই হোক এই ছেলেটিকে, অরল্যান্ডোকে আমি অবশ্যই নিরস্ত করতাম। তো যাই হোক, দুই বান্ধবী তার কাছে গেল এবং ডিউকের বিরক্তির কারণে তাকে মনমরা দেখে তাকে সান্ত্বনা দিল। কারণ ডিউক ফ্রেডরিক অরল্যান্ডোকে বলেছে যে তুমি আমার এমন লোকের ছেলে তুমি বললে যাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। এই শুনে অরল্যান্ডোর মনটা খুব বিষাদপূর্ণ হয়ে গেছিল। তো রোজালিন্ড এবং সিলিয়া যখন গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালো, অরল্যান্ডো তাকে এই কথা বলল যে ফ্রেডরিক কী বলেছেন, তখন তারা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, বিশেষ করে রোজালিন্ড। এবং রোজালিন্ড আরেক কী করলো, রোজালিন্ড তার গলার হারটা খুলে তাকে দিয়ে বলল যে আমার ভাগ্য যদি খারাপ না হতো তাহলে তোমাকে এর থেকেও বেশি কিছু উপহার আমি দিতাম বা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তো এটা গেল আমাদের 6 থেকে 10 পর্যন্ত যে প্যারাগ্রাফস আছে বইয়ে তার একটা বাংলা অনুবাদের মতন। এবার আমরা 11 থেকে আমরা করছি 13 পর্যন্ত। তো যাই হোক, যখন দুই তুতো বোনের কাছে কেউ ছিল না, তারা যুবকটিকে নিয়ে মেতে উঠল। সিলিয়ার ধারণা হলো যে রোজালিন্ডের ব্যবহার দেখে নিশ্চয়ই রোজালিন্ড অরল্যান্ডোর প্রেমে পড়ে গেছে। সে জানতে চাইল তুমি হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলে নাকি, এটাও কি সম্ভব? আমার বাবা ওর বাবাকে ভালোবাসতেন, রোজালিন্ড বলল। যদি আমার বাবা ওকে পছন্দ করে না তবুও আমি ওকে তো তা করি না। তাই সিলিয়া এই কথাটা বলল যে সিলিয়া তখন বলল যে ঠিক, যে তুমি পছন্দ করতে পারো, আমার বাবা হয়তো ওকে পছন্দ করছে না, কিন্তু আমি কিন্তু ওকে পছন্দ করেছি। সুতরাং মনে মনে সিলিয়া কিন্তু এটা মেনে নিল যে রোজালিন্ড যদি অরল্যান্ডোকে পছন্দ করে থাকে তাহলে তার কোনো অন্তত আপত্তি নেই, বরঞ্চ সে খুশিই হবে। এদিকে স্যার রোনাল্ডো বয়েজের ছেলেকে দেখে তো ফ্রেডরিক বেজায় চটে গেছিলেন, কারণ তাকে দেখলেই তার নির্বাসিত ডিউকের অনেক বন্ধুর কথাই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। এবং সম্প্রতি তিনি রোজালিন্ডের প্রতি বেশ চটেই ছিলেন, কারণ সত্যই এই রোজালিন্ডের গুণের কোনো সীমা ছিল না। দেশের প্রত্যেকে তাকে অত্যন্ত পছন্দ করত রোজালিন্ডকে। এবং তারাও যেহেতু ফ্রেডরিক খুব সাংঘাতিক রুলার ছিল তাই ভয়ে হয়তো কিছু বলতে পারতো না, কিন্তু তারা মনে মনে খুব চটে ছিল এই ফ্রেডরিকের ব্যবহারে। এবং হয়তো সুযোগ আসলে তারা রোজালিন্ডকে সাপোর্টও করতো যে ফ্রেডরিককে হারিয়ে সিংহাসন ফিরে পেতে। এইটা কিন্তু ফ্রেডরিক জানতেন, তাই যত লোক রোজালিন্ডকে প্রশংসা করত ফ্রেডরিক ততই চটে যেতেন। তো আজকে একটা সুযোগ যেন ফ্রেডরিকের কাছে এসে গেল, যখন তিনি দেখলেন যে রোজালিন্ড তার নিজের গলার হারটা খুলে অরল্যান্ডোকে পরিয়ে দিচ্ছে, এই সুযোগটা তিনি ছাড়লেন না। এবার তিনি এতই চটে গেলেন যে হঠাৎ দুই বোনের ঘরে চলে গেলেন ফ্রেডরিক, এবং গিয়ে তিনি রোজালিন্ডের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে তারা অরল্যান্ডোকে নিয়ে এতই মেতেছিল, তিনি রোজালিন্ডকে তার বাবার কাছে চলে যেতে আদেশ দেন যে তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি আমার শত্রুদের নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করছো, তুমি এখান থেকে অবশ্যই তুমি তোমার বাবার কাছে চলে যাও এবং আজই 24 ঘন্টার মধ্যে তুমি এখান থেকে চলে যাবে। সিলিয়া এবারও তার বোনের জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করলো, কিন্তু কোনো কিছুই হলো না। তখন সিলিয়াকে ডেকে ফ্রেডরিক বললেন যে ওই যে মেয়েটা যার সঙ্গে তুমি এত মেলামেশা করো রোজালিন্ড, হ্যাঁ, তোমার থেকে অনেক বেশি চালাক। তুমি মনে করছো ওর ওই শান্ত স্বভাব, মুখ বুজে থাকা, ওর ধৈর্য মানুষকে আকৃষ্ট করছে, সবাই ওকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, তুমি ভীষণ বোকা। অর্থাৎ সিলিয়াকে বলছেন তার বাবা যে তুমি তো খুব বোকা, তাই ওদের হয়ে ওকালতি করতে এসছো, ওই রোজালিন্ডের হয়ে ওকালতি করতে এসছো। তুমি জানো না আসলে ওরা তোমারই ক্ষতি করছে, যে তুমি আমার পরে এখানে হয়তো এই সিংহাসনে বসবে, অথচ তোমার এই যে ওদের হয়ে ওকালতি করা এটা মোটেই তোমার পক্ষে ভালো হবে না। বরঞ্চ ও যদি না থাকে, অর্থাৎ রোজালিন্ড না থাকে, তাহলে বেশি করে তুমি লোকের নজরে আসবে এবং তুমি আমার পরে এখানে রাজত্ব করতে পারবে।
তাই তুমি এখন, আমি ওকে বলেছি তাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু চুপ করে থাকবে, আমার যা ঠিক মনে হয়েছে আমি তাই করেছি, তুমি খবরদার এর মধ্যে কোনো কথা বলতে আসবে না। তো যাই হোক, সিলিয়া তো তার বাবার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারলো না। এবার তখন সে রোজালিন্ডকে বলল যে সেও তার সঙ্গে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে তার চলে যাবে এবং গিয়ে সেখানে তার জ্যাঠা অর্থাৎ রোজালিন্ডের বাবাকে সে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। প্রথমে তো রোজালিন্ড কিছুতেই রাজি হলো না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিলিয়ার নাছোড় বান্দা, তাই তারা ঠিক করলো যে সেখান থেকে তারা রওনা হবে। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে তারা এটাও ভাবলো যে তাদের বেশভূষা যদি তারা না পাল্টে যায় তাহলে সহজেই লোকের নজরে পড়ে যাবে এবং হয়তো তারা দুটি মেয়ে এরকমভাবে যদি যায় তো অনেক বিপদও তাদের ঘটতে পারে। তাই তারা ঠিক করলো যে এই জঙ্গলে যখন দুজন যুবতীর পক্ষে দামি পোশাক পরে যাওয়াটাও মোটেই নিরাপদ নয়। তাই রোজালিন্ড মনে হলো যে সে ছেলেদের পোশাক পরতে পারে, যেহেতু সে সিলিয়ার থেকে একটু লম্বা ছিল, হ্যাঁ, এবং একটু পুরুষালী ছিল, তাকে সে ইচ্ছা করলে একজন পুরুষের পোশাক পরতে পারে। তাই সে বলল সে একজন পুরুষের পোশাকে সে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে যাবে এবং সিলিয়া একজন সাধারণ গ্রামের মেয়ে, সেই পোশাক পরে সে যাবে এবং নিজেদের তারা ভাই ও বোন বলে পরিচয় দেবে। এবং তারা দুটো নামও তাদের নিজেদের জন্য ঠিক করলো, যে রোজালিন্ড বলল যে তার নাম হবে গ্যানিমিড এবং সিলিয়া হবে অ্যালিয়েনা। এই দুটো নাম নিয়ে তারা ফরেস্ট অফ আর্ডেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। এবার আমরা করছি 14 থেকে 17 পর্যন্ত। তো এইভাবেই তারা কিছু টাকা পয়সা আর গয়নাগাটি নিয়ে ডিউকের রাজ্য থেকে অনেক দূরে সেই আর্ডেনের জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। রোজালিন্ড তখন গ্যানিমেড, সে সিলিয়ার সঙ্গে দাদার মতন ব্যবহার করছে, আর সিলিয়া যেন একজন পারস্পরিক ভালোবাসার টানে রাজকীয় ঠাটবাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সেও একজন যেন অত্যন্ত আদুরে কিন্তু একজন গ্রাম্য মেয়ের মতন, তার বোন মনের মতন সে আস্তে আস্তে গ্যানিমেডের সঙ্গেও এগিয়ে চলল ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে। এই রোজালিন্ড এমন প্রাণখোলা মেজাজে চলতে লাগলো যেন সত্যিই সে গ্যানিমেড, এক শান্ত গ্রাম্য মেয়ের অকুতোভয় দাদার মতন। এইভাবে যখন গ্যানিমেড এবং অ্যালিয়েনা তারা আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছলো, তারা খাবার বা থাকার জায়গা বা সরাইখানা কিছুই দেখতে পেল না, যেসব তারা এতদিন পেয়ে এসেছে। তা গ্যানিমেড যে তার বোনকে এতক্ষণ উৎসাহ দিয়ে এসেছে, সেও স্বীকার করে নিল যে খিদে এবং ক্লান্তিতে এবার তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অ্যালিয়েনা তখন জানিয়ে দিল যে সে আর হাঁটতে পারবে না এবং রোজালিন্ডকে বলল চলো আমরা একটা আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করি এবং সেখানে গিয়ে কিছু খেতেও হবে, বিশ্রাম নিতে হবে, না হলে আমরা কিন্তু আর বাঁচব না। কিন্তু তারা নিশ্চিত যে তারা যে এতটা পথ এসছে, তারা এটা ভেবেছিল যে এতক্ষণে তো তাদের যেখানে তারা ফরেস্ট অফ আর্ডেনে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছিল, তাদের রোজালিন্ডের পিতাকে খুঁজে বার করার, তাদের খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা নিশ্চিত হলো যে তারা নিশ্চয়ই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এবং যখন তারা ভাবছে যে কী করবে, ঠিক তখনই দেখা মিলল এক গ্রামবাসী। তার কাছে জানতে পারলো যে কোথায় খাবার বিশ্রাম নেবার জায়গা পাওয়া যায় এর জন্য, এবং তারা দামও দিতে প্রস্তুত, এটাও তারা বলল। তখন লোকটি বলল সে একজন আসলে মেষপালকের কাছে কাজ করে, সেই মেষপালক তার বাড়িঘর বেচতে চায় এবং মানুষের যত্নার্থী করার মতো বেশি কিছু আর তার নেই। কিন্তু অতিথিরা যদি আসতে চায় সেই বাড়িতে, তাহলে তারা আসতে পারে এবং সামান্য তাদের কাছে যে খাবার আছে তাহলে তারা সেটাও খেতে পারে। এই কথা শুনে তখন গ্যানিমেড এবং অ্যালিয়েনা তারা সেই লোকটির সঙ্গে গেল এবং ওই শুধু না, গিয়ে যখন সেই লোকটির যে মালিক অর্থাৎ সেই মেষপালক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তারা জানতে পারলো সেই মেষপালক সেই যে বাড়িটাতে সে থাকতো সেই বাড়িটি সে বিক্রি করে দিতে চাইছে এবং তার কতগুলো ভেড়া ছিল সেগুলোও সে বিক্রি করে দেবে যদি কেউ কিনতে চায়। তখন অ্যালিয়েনা এবং গ্যানিমেড নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে ঠিক করলো যে যাক, একটা মাথা গোজার আশ্রয় তো পাওয়া গেছে। তখন তারা বলল যে আমরা এই বাড়িটা কিনে নিতে চাই এবং ওই তোমার ভেড়াগুলোকেও কিনে নিতে চাই। এবং তো এই মেষপালক সানন্দে তৎক্ষণাৎ সেই বাড়িটি এবং তার ভেড়াগুলো সেগুলো গ্যানিমেড এবং সিলিয়াকে দিয়ে দিল কিছু অর্থের বিনিময়, যে অর্থ তো তাদের কাছে ছিলই। এবং শুধু তাই নয়, যেই লোকটি তাকে ওখানে নিয়ে এসছে, অর্থাৎ যেই লোকটি ওই মেষপালকের কর্মচারী ছিল,
তাকেও তারা রেখে দিল, গ্যানিমেড এবং সিলিয়াকে রেখে দিল। যেরকম আগে সে কাজকর্ম করতো, বাড়িঘরের দেখাশোনা করতো, ভেড়া চড়াতো, সেই কাজগুলো করার জন্য রেখে দিল। এবং ঠিক হলো যে এইভাবেই তারা ঠিক করলো যে যতক্ষণ না সেই জায়গাটাকে চিহ্নিত করতে পারছে যেখানে নির্বাসিত ডিউক এবং তার সঙ্গী সাথীরা রয়েছেন, ততক্ষণ তারা এখানেই থাকবে। তো এই নতুন কুটিরেই দুই বোনের সেই জঙ্গলের জীবন শুরু হলো। তো নতুন কুটিরে দুই বোন বেশ আরাম করেই থাকতে লাগলো এবং নিজেদের মেষপালক ও মেষপালিকা ভাবতে লাগলো। তবু মাঝে মধ্যে গ্যানিমেডের অরল্যান্ডোর খুব মনে পড়তো, কত দূরেই না সে আছে ভাবতো। কিন্তু মজার কথা হলো যে অচিরেই এটা জানা গেল যে অরল্যান্ডো ঘুরতে ঘুরতে, কারণ সেটা আগেই তাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেটা তো রোজালিন জানতো না। কিন্তু একটা ঘটনার ইয়েতে তারা জেনে গেল, রোজালিন জানতে পারলো যে অরল্যান্ডো ওই আর্ডেনের জঙ্গলেই আছে। তো এবার আমরা একটু ইয়েতে যাই, ফ্ল্যাশব্যাকে যাব। আমাদের প্যারাগ্রাফ 17টা বলার আগে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাশব্যাকের মতন আছে। ফ্ল্যাশব্যাকটা কি? প্যারাগ্রাফ 17টা যে একটু স্যার রোল্যান্ডি বয়েজ এবং অলিভার এবং অরল্যান্ডোর কথা বলছে এই প্যারাগ্রাফ 17-এ। কী সেটা? যে স্যার রোল্যান্ডি বয়েজের ছোটো ছেলে ছিল অরল্যান্ডো। যখন স্যার রোল্যান্ডি বয়েজ মারা যান, তিনি অরল্যান্ডোকে লালন পালন করার দায়িত্ব দিয়ে যান তার বড় ছেলের হাতে, অর্থাৎ অলিভারের হাতে। কিন্তু বড় ছেলে তা করেনি, ভাইকে স্কুলেও পাঠায়নি। দাদার সাহায্য ছাড়াই কিন্তু অরল্যান্ডো বড় হয়ে একজন খুব ভালো মানুষ তৈরি হয়েছিল। এর জন্য অলিভার তাকে আরও বেশি অপছন্দ করত, কারণ ছোটো ভাইয়ের কে সবাই ভালোবাসত, কিন্তু তাকে সেই মতন কেউ খুব একটা তার প্রতিবেশীরা ভালোবাসত না। যাই হোক, এই ছোটো ভাইয়ের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনিই কিন্তু এই অসম কুস্তির প্রতিযোগিতার অ্যাকচুয়ালি ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক আছে, যে এইটা তোমাদের গল্পে সেভাবে নেই, কিন্তু অসম কুস্তির ব্যবস্থাটা করেছিলেন। কিন্তু কপালের ফেরে দেখো, অরল্যান্ডো সেই যুদ্ধটাও জিতে গেছিল। তাই দাদার ব্যবহার তাকে খুব দুঃখ দিত, কিন্তু তবু তার এই সঙ্গীহীন জীবন তার ভালো লাগতো না। সে লোকের সঙ্গে মিশতে চাইতো, কিন্তু মিশতে পারতো না। কিন্তু কি করা যাবে, সে ছোটোর থেকে তার দাদা যেভাবেই হোক তার দাদার কাছেই থাকতো, দাদাই তাকে প্রতিপালিত করতো। তো স্বাভাবিকভাবেই সে না চাইলেও তার দাদার প্রতি একটা মনের মধ্যে একটা সফট কর্নার ছিল, এবং বেসিক্যালি সে একটি ভালো ছেলে। তো এই হচ্ছে ঘটনা যে স্যার রোল্যান্ডি বয়েজের ছোটো ছিল অরল্যান্ডো এবং তার বড় ভাই অলিভার, যার ওপরে দায়িত্ব ছিল তাকে মানুষ করার, কিন্তু সে কোনোভাবেই তাকে মানুষ করেনি, ঠিক মতন মানুষ করেনি, তাকে এডুকেশান দেয়নি, কিছুই দেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু অরল্যান্ডো একজন ভালো মানুষ হিসাবে নিজে তৈরি হয়েছিল। এইটা গেল আমাদের আজকে 1 থেকে 17 পর্যন্ত আমাদের ফেজ 2-তে আমাদের আলোচনা বাংলায়।